اب صحیح احادیث کون سی ہیں؟ کتاب المغازی بخاری شریف کے اندر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں گئے تو وہاں جب جنگ ہوئی تھی تو 24 جو کافروں کے سردار ہیں وہ واسر جہنم ہوئے تھے، بڑے سردار 24۔ جب وہ واسر جہنم ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ انہیں گندے کنویں میں پھینک دو۔ ایک کنواں تھا گندگی کا، اس میں ان سب کے جو لاشیں تھے وہ پھینک دیے گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ سرکار جہاں بھی فتح ہوتی تھی 3 دن وہاں ٹھہرے رہتے تھے، 3 دن وہاں سٹے فرماتے تھے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جاتے۔ اب 3 دن جب گزر گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پہ تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹنی پہ سفر شروع کیا، صحابہ بھی ساتھ چل دیے۔ سرکار اسی کنویں پر چلے گئے۔ جب کنویں پر گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں آواز دی۔ اب ہے کون؟ کافر نہیں، کافروں کی سردار ہے وہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے پھر بھی ایمان نہیں لائے، اب وہ کافر ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کنویں کے کنارے پہ کھڑے اور فرمایا کیا؟ ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ ان کے نام لے کر، ان کے باپوں کے نام لے کر پکارا۔ لوگ کہتے ہیں سنتے نہیں، سرکار کسے پکار رہے؟ سرکار نے باقاعدہ ان کے نام لے کر، ان کے نام جو باپوں کے تھے ان کے نام لے کر پکارا۔ فرمایا یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، اے فلان فلان کے بیٹے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ آگے فرمایا انا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ اے کافروں بتاؤ کہ جو ہمارے رب ذوالجلال نے ہم سے وعدہ کیا تھا رب نے وہ سچا کر دکھایا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے؟ سرکار یہ ان سے گفتگو کر رہے ہے کون؟ کافر۔ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منظر دیکھا، فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح لها۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں، ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں کہ جن کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عاجزانہ طور پہ سوال کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ۔ سرکار نے فرمایا رب کعبہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ سرکار نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم۔ اے عمر اتنا تم نہیں سنتے جتنا یہ سن رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سنتے نہیں، کتاب المغازی پڑھ کے دیکھیں، ویسے تو رٹ لگاتے ہیں بخاری شریف میں، بخاری شریف میں، بخاری شریف میں، تو یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، لہذا پڑھے اور لوگوں کو سنائے، لوگوں کی ایمان برباد نہ کرے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کافر جو کنویں کے اندر تھے سارے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرمایا احیاہم اللہ حتی اسمعہم، رب ذوالجلال نے انہیں زندہ کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے سرکار کی ندا کو سنا۔ حضرت قتادہ یہاں تک کہتے ہیں، تو لہذا پتہ چلا کہ مردہ سنتا ہے، مردہ سنتا اگرچہ کافر بھی ہو۔ اب اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کے اندر پہلی جلد میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال العبد اذا وضع فی قبرہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں اسے دفن کرنے والے، وہ جو ساتھ گئے ہوتے ہیں اس کی جب قبر بنا کر اوپر مٹی ڈال کے مکمل قبر بنا کے واپس ہوتے ہیں، وَذَهَبَ واپس جاتے ہیں، أَصْحَابُهُ اس کے ساتھی، سرکار فرماتے حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہاں تک کہ وہ مرنے والا جو قبر میں ہے، مردہ جو ہے، وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ لوگ کہتے سنتے نہیں۔ اب دیکھو سرکار نے، یہ میں چونکہ موضوع آگے حدیث لمبی ہے، سرکار نے فرمایا آتا ہمارا کان، پھر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں
اس को उठाकर बिठाते हैं, कहते क्या है, फयकुलान, कहते हैं लहू मा कुंता तकूलु फी हाज़ा रजुल, बोल इस मुकद्दस हस्ती के बारे में दुनिया में तेरा ईमान अकीदा क्या था, दुनिया में तेरा क्या नजरिया था। तो लिहाजा उससे पहले जो मैंने हिस्सा पढ़ा उसमें है, सरकार ने फरमाया कि जब दफन करके लोग हटते हैं तो वो मुर्दा जिसको हमने मुर्दा समझ के दफन कर दिया, अब हमने तो ये समझा ना कि ये तो बोल नहीं सकता, क्योंकि देखो बात हम करते हैं बरज़ख की और कायदा कुलिया जो है वो दुनिया के लगाते हैं, आगे मामला है बरज़ख का, ये दुनिया का मामला है। मैं तो यार अभी मुर्दा दुनिया में पड़ा हो, सरकार ने फरमाया वो भी सुनता है, वो भी बाकायदा जो है क्या कहता है। मैं ये बाकी हदीस का हिस्सा छोड़ के सिर्फ अपने मौजू के लिहाज से चल रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा वुदियतिल जनाज़ा फ़ख्तमल रिजालु अला आनाक़िहिम, कि जब जनाजा कुछ लोगों ने अपनी गर्दनों, यानी मुराद आनाक का माना गर्दन होता है और यहां मुराद कंधे हैं, कि जब लोगों ने कंधों पर जनाजा उठाया हुआ होता है, सरकार फरमाते फ़इन कानत सालिहतन, बस अगर वो मैयत नेक हो, मैयत नेक हो, कालत, तो वो मैयत कहती है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी आगे ले चलो, मुझे जल्दी आगे ले चलो। अब कहते हैं कि सुनते नहीं, बोलता नहीं मुर्दा, वो अभी तक कब्र में पहुंचा नहीं और इधर चारपाई पे लेटा हुआ है या उसे नहरा रहे हैं, तो वो क्या कहता है कद्दिमूनी, मुझे जल्दी आगे ले चलो, मुझे जल्दी आगे ले चलो। तो बाकी हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूंकि वो नेक होता है, उसने दुनिया की जिंदगी में रह के अल्लाह को भी राजी किया होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राजी किया होता है। सरकार फरमाते हैं वो कद्दिमूनी कद्दिमूनी इसलिए कहता है क्योंकि उसे कब्र में नजारे नजर आ रहे होते हैं, उसे कब्र में पता होता है कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लेकर आना है। इस वास्तु से पता होता है कि कब्र के अंदर ही कितनी खुशबूदार जो है हवा आएगी, कितनी वहां सुगंधी होगी, कितनी वहां मुझे नेमतें मिलेगी। सरकार फरमाते हैं कि होता भी दुनिया में है, नजर तक आना शुरू हो जाता है, इसलिए कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो। अब सरकार ने फरमाया वइन कानत गैर सालिहतिन, बस अगर वो मैयत गैर सालिह हो यानी नेक ना हो, तो सरकार फरमाते कालत या वैलहा ऐना तज़हबून, वो कहती हाय अफसोस मुझे कहां लेकर जा रहे हो, हाय अफसोस मुझे कहां लेकर जा रहे हो। तो पता चला या काफिर मुनाफिक फासिक जो हर दर्जे का गुनहगार हो, काफिर हो मुनाफिक, उसकी बात भी हो रही है। सरकार फरमाते बकायदा वो भी बोल रहा होता है, ये नहीं कि मामला खत्म हो गया। सरकार फरमाते वो कहता है या वैलहा ऐना तज़हबून, हाय अफसोस तुम मुझे कहां ले जा रहे हो, बिहा यस्माउ सौतहा कुल्लु शैइन इल्ला इंसान, सरकार फरमाते उसकी आवाज हर चीज सुनती है सिवाय इंसान की, इंसान नहीं सुनता, बाकी हर कोई सुनता है। तो लिहाजा ये हमने बुखारी शरीफ से बता दिया कि मुर्दे सिर्फ जनाबे वाला ये नहीं कि दुनिया में बंदा जो है वो मर गया, सरकार तो फरमाते अभी होता दुनिया नहीं है, दफन नहीं हुआ, अगरचे मोमिन है, काफिर है, मुनाफिक है, फासिक है, जो भी है, नेक है, तो वो ये कहता है, मुसलमान है, ईमान वाला है, तो वो ये कहता है कि कद्दिमूनी कद्दिमूनी। और अगर बदकार है हर दर्जे का, किसी छोटे की नहीं बात कर रहा, रब की रहमत जोश में हो, तो लिहाजा मुनाफिक हो या फिर या काफिर हो, तो वो कहता है या वैलहा ऐना तज़हबून, आय अफसोस मुझे कहां लेकर जा रहे हो, यानी बोल रहा होता है वो, उसे पता होता है कि जनाबे वाला ये सुन रहे हैं, मगर आगे हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि सरकार फरमाते अगर तुम उस मुर्दे को सुन लो तो तुम्हें उसकी मौत भूल जाए और तुम अपनी फिक्र में पड़ जाओ। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद कुरान शरीफ से यह बता दिया कि मुर्दे जो है सुनते, और बकायदा अब बताने लगाऊं कि मुर्दे सिर्फ सुनते ही नहीं, बकायदा जिंदा भी होते हैं।